انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو زیادہ بھی ہو سکتے، لاکھ 2 لاکھ بھی ہو سکتے، مگر لیکن ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر. بالکل باجی سمجھیے. ہاں اللہ اچھا حافظ. تو ایسا ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے مجھے آپ کے شام میں آپ چاہیے نا. جی باجی. اگر ہو گیا تو فرائیڈے، اگر ہو گیا تو پھر سیٹرڈے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کیس نہیں ہو پایا تو پھر سیٹرڈے کی آنا ہوگا. ٹھیک ہے باجی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ایک پائلٹ ہوگا. جی باجی. صحیح ہے. اور ایک اور ہوگا. جی جی. اور جو دونوں سے آپ نے نہ سلاموں کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. بالکل باجی. جو جہاں بتایا جائے گا وہاں حاضری کا. ہاں جہاں پہ مطلب یہ چیز ہو سکتی ہے میں بات ہے. بالکل باجی اوکے. بالکل کوئی ٹینشن وہ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ کام ایسا ہے کہ ہمیں 100% کام کرنا جی بالکل باجی. اس پہ اس میں باجی ہم لاکھوں کے پیسے بھی مل سکتے ہیں اور یہ اور اس کے بعد بہت کچھ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. یہ کام ہمیں ادھورا نہیں کرنا ہے، پورا کام کرنا ہے. انشاءاللہ. اچھا یہ جو پائلٹ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن جو دوسرا ہوگا جی باجی. جو پائلٹ ہوگا وہ تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن جو دوسرا بندہ ہوگا وہ آپ کو لوکیشن بھی بتائے گا، وہ آپ کو چیز بھی بتائے گا کیا ہے کیسے ہے کہاں پہ ہے. جی باجی. اور آپ کو ایز اٹ از اس کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے باجی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ سمجھیں کہ وہ استاد ہی سمجھے گا. تو انشاءاللہ جیسے باجی. کہیں انشاءاللہ. گے انشاءاللہ جو باجی. کہیں گے ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ چینج کر کے جانا ہوگا. بالکل باجی. سمجھیں کہ مغرب کے وقت آپ کو بتا دیں دن میں نہیں لیکن مغرب کے وقت تک آپ یہ سب ریڈی رہنا ہوگا. انشاءاللہ باجی. جو بھی جیکٹ پہننی ہے اور کچھ بھی ہیلمٹ اور پوری تیاری کر کے آپ نے مغرب کے وقت تک آپ نے 100% ریڈی رہنا. اور جس سے ملاقات کے لیے بھیجیں گے جی جی. ویسے تو وہ ایک ہوگا جی جی. لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 2 لوگ ہوں. ٹھیک ہے باجی. واک کریں گے وہ بالکل. واک کریں گے وہ. اور اگر ایک ہے تو ایک کو ہی پیار دے دیجیے گا. اگر ساتھ میں ایک اور بھی ہو 2 ہو تو دونوں کو پیار دینا. اور یاد رکھیے گا کہ گردن سے نیچے گردن سے اوپر، تاکہ کنفرم ہمیں سبھی ہماری زندگی اس کے پر ڈیپینڈ کرے گا. ہماری سے مطلب پوری قوم کی زندگی اس کے پر ڈیپینڈ کرے گا. باجی انشاءاللہ یہ ہمارا آپ ہے انشاءاللہ. ایسے بالکل. گردن کے اوپر سر اور گردن یعنی کنفرم شارپ چاہیے نا. انشاءاللہ باجی. اس انشاءاللہ. میں کچھ ہمیں کلوز اپ یعنی کلوز اپ ہمیں چاہیے کہ کلوز اپ ہو نا. جی باجی بالکل. نیچے بھی تو پھر چانس رہ جاتا ہے، لیکن بالکل. نیچے بھی چانس رہ جاتا اچھا باجی. باجی. ہاں وہ آپ ہاں دیکھیے آپ تینوں جو ہیں تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. نہ ان کو آپ کے بارے میں پتا ہے نہ آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوگا. اسی طرح سے تیسرا جو پائلٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ دونوں کو نہیں پتا ہوگا، نہ اس سے آپ لوگ کے بارے میں پتا ہوگا. آئیے جہاں ملنے کا پوائنٹ ہوگا وہاں پہ ملیں گے. اس کے بعد کام ہوگا اور پائلٹ آ کے جا کے آپ پائلٹ کو اتار دیجیے اور اس کے بعد آپ اپنے راستے وہ
ठीक है। और लेकिन ये बस याद रखें कि 100% रिजल्ट चाहिए है, डोजर चाहिए है फेस और गर्दन का, कि मिस होने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और ये बात याद रखें कि इस साल की बुनियाद पे ही इंशाल्लाह हो गया तो हमारे बाकी दरवाजे भी खुलेंगे। उसके बाद ये भी होगा कि मैं आपको मुझे वीजा लगवा के आपको बाहर भी बुला के आपसे मुलाकात करेंगे, हम आमने सामने बैठ के किसी और मुल्क में बात करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी चीज़ होंगी आप वापस चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये भी होगा कि अभी तो मैं आपको एक लिमिटेड अमाउंट बता रही हूँ, मैं आपको अगले हफ्ते तक पहुँचा दूँगी, ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें जैसे कहा गया वैसे होगी तो मैं आपको कह रही मैं लाख भी कोई मसला नहीं। आप तो कह रहे कि यहाँ पे वो एक तरह पुराना करेंगे, आप इतनी पास इतनी अच्छी शानदार आपको चीज़ें मिलेंगी कि बेहतरीन जदीद चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। तो ये हमारी किस्मत का दरवाज़ा फ्राइडे को खुली। कल साहब आप मज़ीद इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें जो मैं बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जिस तरह डीजी साहब ने पहले एक चीज़ बताई है, इसमें बड़ी ये जो ना कंफर्म न्यूज़ है। और 2017 की जो एक्टिविटी उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है, इसमें डेफिनेटली रेंजर्स ने एप्रीहेंशंस की थी और जिन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई थी और उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बेस पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कैक्शा हैदर साहबा का नाम ऑलरेडी उन्होंने ख़ुद भी मेंशन किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि उनके ऊपर ऑलरेडी ही एक जो FIR है वो उसका इंदराज हुआ हुआ है और सब्सिक्वेंटली जो उन चीज़ों में वो मुलव्वस रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने देखा है ऑन ग्राउंड अपनी जो है ना टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू देख लें या फिर जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से देख लें, तो जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग टीम्स काम कर रही हैं वो उनको इनडायरेक्टली उधर से हेड कर रही हैं। और जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन आपको एक बताना और आपके नॉलेज में लाने एक चीज़ मकसूद था कि किस तरीके से ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारगी फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इकट्ठी हैं और पाकिस्तान की तरफ जो भी जिधर से बैठ के भी बुरी आंख से देखेगा इंशाल्लाह उसका इसी तरीके से इलाज किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये जो अभी वारदात की जो आप रिकॉर्डिंग सुनाई है, पहले तो बताइए कितनी कब की है और जिस टारगेट को अचीव करने की बात हुई है वो कौन था, कुछ हवाले से बात शेयर कर सकते हैं? ये कुछ चीज़ें ऑब्वियसली क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, इसलिए कुछ चीज़ें जैसे कर्नल साहब ने भी कहा और मैंने भी आपको पहले कहा कि जिस तरह जो आइडेंटिटीज़ थी टारगेट्स की वो इस वक्त हम प्रेस में नहीं शेयर करेंगे। हम ज़रूर ये कहेंगे कि ऑब्वियसली एक चेन या एक ग्रुप किलर्स का 2017 में पकड़ा गया, उसके बाद मज़ीद ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए इवन राइट अप टू 2020 तक। और ये भी मैं आगे कहता चलूँगा कि जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, जब हमने बैंक अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह ट्रेस किए हैं, तो एक बड़ी क्लियर लाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की आ रही है कि वारदात होती है और उसके कुछ दिन बाद जो है वो जो स्टेटेड अमाउंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए इस वक्त ये टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हम CTD में इन पर पर्चे दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ इसमें सेंसिटिव डिटेल्स हैं जो कि हम इस वक्त शायद इस फोरम पर ना शेयर करें। साहब ये बताइएगा कि आपकी प्रेस रिलीज के मुताबिक जो मरकजी किरदार है जो बानी अब्जे की हिमा पर दहशतगर्दी और दीगर जो कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती रही है, जिसके अंदर रॉ भी शामिल है, कौम परस्त जमातें BLA और SRA वगैरह सब शामिल है। सिफारती सतह पर आप इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? ठीक है, ये जो आपने बात की रॉ की, वो इस बात से हम इसको हमारे पास जो सबूत इस चीज़ का है वो ख़ास तौर पर ये है कि बहुत से जो टारगेट्स थे वो इसलिए सेलेक्ट किए गए थे कि कराची में फ़साद फैले। कर्नल साहब ने भी जिक्र किया कि सेक्टेरियन फ़साद फैले और किस्म के फ़सादात हों, कराची शहर डिस्टेबलाइज हो।
تو جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ سفارتی لیول پر ایبسولوٹلی جیسے کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک کیس میں موو کیا ہے منسٹری فارن افیئرس کو، اس کیس میں بھی ہم موو کریں گے، کیونکہ یہ ایک جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ ایک خاتون جو کہ یو ایس سٹیزن ہیں، یو ایس پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ٹیکسس میں بیٹھ کر آپ نے خود یہ باتیں ان کی سنی ہیں کہ اس طرح جیسے مافیا ڈان ہو اس طرح یہ ساری ایکشنز ڈائریکٹ کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم منسٹری آف فارن افیئرس کے ذریعے جو بھی امریکی حکومت ہے، جو بھی ان کے ریلیونٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں گے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کرنل صاحب سے بھی آپ سے بھی 2017 میں بھی ایسن رینجرز نے شافت کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے متحدہ لندن کے 3 دہشت گرد پکڑے تھے اور انہی خاتون کا نام آیا تھا اور تمام چیزیں تھیں. 2021 آ چکا ہے، ابھی تک سفارتی سطح پر کیا کوششیں کی گئیں اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے، اس خاتون کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کے حوالے سے؟ کیونکہ 2017 میں بھی اسی طرح کی ویڈیو کلپس شیئر ہوئی تھیں، دہشت گرد پکڑے گئے تھے، انہوں نے کہکشا اس وقت لکھنوی تھیں، اب کہکشا حیدر کے نام سے آ رہی ہیں. تو بتا دو اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ بھی منسٹری کی سطح پر چیز ہوئی. ایکچولی جو اس وقت فرق آیا ہے نا وہ یہ اس چیز کا آیا ہے کہ آبویسلی کیونکہ یہ ایک بڑی کمپلیکس انویسٹیگیشن رہی ہے اور بڑے عرصے سے رہی ہے، رینجرز کا اس میں بڑا مایہ ناز کردار رہا ہے. اب فرق یہ ہے کہ بہت سی جو ایویڈنس آ گئی نا بینک ٹرانزیکشنز کی، اس طرح کی ٹیرر، جس میں ہم ٹیرر فائنینسنگ کے تحت پہلے تو بہت سی دفعہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ لوگوں نے بھی ان پریس کانفرنسوں میں آپ بیٹھے ہوں گے جہاں یہ بات کی گئی ہے کہ جی یہ فورن ہینڈلرز کے تحت یا بیرون ملک لوگ بیٹھ کر یہاں ویریس ٹارگٹ کلنگ ٹیمز چلا رہے ہیں. لیکن فرق اس بات کا اس کا ہے جس سے پاکستان کا یا ہمارا کیس سٹرونگر ہوتا ہے، اس بات کا ہے کہ اب وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ساتھ وتھ ڈیو ایویڈنس. اس لیے رینجرز کا اور سی ٹی ڈی کا اس میں مشترکہ ہماری رائے یہی رہی ہے کہ اب یہ بڑا مضبوط کیس بن گیا اور اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا 17 اور 21 کی، یہ بات نہیں کہ 17 میں ایک چیز ہوئی اور اس کے بعد 21 میں ہوئی، یہ 4 سال کی محنت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں. یہ بتائیے گا سلیم بیلجیم آپ چلے فیوچر کے ٹارگیٹ تو آپ اتنے نہیں بتا رہے جو ہے، مگر جو ٹارگیٹ یہ اچیو کر چکے ہیں کم سے کم وہ بتائیے کہ کون کون سے ٹارگیٹ انہوں نے اچیو کیے ہیں، کتنے ٹارگیٹ کس کس کو ہٹ کیا لوگوں نے، کون مذہبی رہنما ہے، کون سیاسی رہنما ہے، کوئی اہم شخصیات ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، رینجرز کے افسران ہیں، کون ہے وہ. اس میں میرے خیال سے جو 2017 کا گروپ تھا اس میں تو جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ ان کو تو ان کیسوں میں سزا بھی ہو گئی، وہ ایف آئی آرز اور سب کچھ ریکارڈ پر بھی ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جو ان کی مور ریسنٹ ایکٹیویٹی ہیں یا جو کہنا چاہیے دوسرے ٹارگٹ کلنگ ٹیمز کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ جو زیادہ ریسنٹ ہے وہ تھوڑی سی، کیونکہ ہم ان شخصیات کی جو سیکیورٹی تحفظات ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی بھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک انٹیلیجنس آپریشن ہے، بہت سی چیزیں ہمیں اس کو کور کرنی پڑتی ہیں، وہ ہم فی الوقت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، لیکن فی الوقت کے لیے اس پر ہم کامنٹ جناب. کہ ایم کیو ایم لندن کیا دوبارہ کراچی میں فعال ہونا چاہتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ کمپیننگ بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کبھی سلیم بیلجیم اور کبھی یہ کہکشاں آتی ہے منظر عام پر اور عام شہریوں کو قتل کروانا چاہتی ہے. تو کیا اس پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ کہنا کہ ایم کیو ایم لندن پھر سے آنا چاہیے، ایم کیو ایم لندن تو ہمیشہ سے ان کا ایک مقصد رہا ہے کراچی میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرنے کا. اب وہ ایک الگ ایشو ہے کہ آپ کہیں کہ آیا کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایک، چاہے آپ یہ جو ایس آر اے کی کارروائیاں ہوئیں پچھلے سال اس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی لاجسٹیکل سپورٹ دی ہو، چاہے بیشتر اور کارروائیاں جو کہ کیسز کراچی پولیس، رینجرز، دیگر ایجنسیاں، سی ٹی ڈی پکڑتی رہتی ہے، تو یہ تو ایبسولوٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کی ایک کانسٹنٹ پریزنس یا کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار پھر کراچی میں پیر جمائے جائیں. یہ ایف آئی اے سے رابطہ کیا ان کی منی لانڈرنگ وغیرہ اور بینک ٹرانزیکشن وغیرہ کیا؟ یہ جو کیس ہے، جو ان کیسز کی جو شیڈیول ہے انویسٹیگیشن کی، ٹیرر فائنینسنگ کے جو کیس ہے نا وہ اپنا سی ٹی ڈی کے پاس ہوں گے، کیونکہ یہ ایسے کیس ہے جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ پیسے بھیجے گئے ہیں دہشت گردی کے ایکٹس کمٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ اگرچہ کہ کوئی منی لانڈرنگ کا بھی پہلو آتا ہے جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جس کی تفتیش ہوگی، وہ پھر اس کا پہلو ایف آئی اے دیکھیے.
शो चला रही थी, अभी कोई रिसेंट उनकी एक्टिविटी है या कोई राब्ता हुआ है टारगेट किलिंग की टीम पर? ये जो आपको हमने क्लिप दिखाई है वो रिसेंट ही है, ये 2017 की क्लिप नहीं है, ये बिल्कुल हाल ही में, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पुरानी भी बात नहीं हुई, नॉट मोर देन 2-3 मंथ्स। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि आपने फरमाया कि ये खातून राब्ता कमेटी की भी मेंबर थी जब ये पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में नहीं हुए थे। बहुत सारे मेंबर्स अभी भी हैं उसी राब्ता कमेटी के, इन खातून के जो साथ काम करते थे जो कि पाकिस्तान में, तो क्या उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि अगर इन्होंने टारगेट किलिंग का काम अभी शुरू किया तो अभी से तो नहीं कर रही होंगी, डेफिनेटली पहले से कर रही होंगी। देखिए, सिंडिकेट उन्होंने बनाया जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से आगे चलेगी, उसमें कोई वो इन्वेस्टिगेशन कोई पार्टी बेसिस पर नहीं होगी कि MQM पाकिस्तान हो या PSP हो या वो हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन है, जो भी उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें सामने आएंगी, ख़ास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, वो उनको देखा जाएगा। सर ये बताइएगा, MQM का 37वां यौम तासीस 18 मार्च को है, बानी MQM की जानिब से कल अपने तमाम कारकुनान और जो भी इनके एलिमेंट्स यहाँ पर है, रेंजर्स और पुलिस दोनों से सवाल है, मुक्का चौक पर इन्होंने भरपूर ताकत का मुजाहरा करना है और जमा होने की अपील की गई है, और वहाँ तो जिस तरह माजी में भी हमने देखा है तो उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो इस मरतबा किस तरीके से इकदाम की जाएगी? नहीं, इसमें मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि वो हर दफ़ा जो ना उनकी तरफ से अनाउंसमेंट भी होती हैं, चीज़ें भी चलती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इधर मौजूद हों, कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, इंशाल्लाह चीज़ें जो ना अच्छे तरीके से जो ना हैंडल की जाएंगी। अच्छा सर, इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके हवाले से सबसे डिटेल बता देगा कि उसमें सेक्शंस क्या लगाई गई है और किस किस को नॉमिनेट किया गया है सिवाय खातून के अलावा? ये अपना जो ATA के जो टेरर फाइनेंसिंग के सेक्शंस है ना, 11H 11N, ATA में आप काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं, इसलिए H और N के काफ़ी लंबे सिलसिले, उसके तहत जो कि टेरर फाइनेंसिंग से डील करते हैं, और उसमें ये खातून भी उसमें मुलजिम करार दी गई, और ख़ास तौर पर जो जैसे मैंने रेफरेंस दी थी ना, जो 2017 के मुलजिमान थे, 2017 में तो उनको उन्हीं किलिंग्स में या जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म थे उनमें उनको चलान किया गया था और उसमें उनको सज़ाएं मिली थी, लेकिन अब ATA ये कहता है कि टेरर फाइनेंसिंग यानी कि ऐसे फंड्स रिसीव करना या भेजना जिसके तहत फिर बाद में टेररिज्म के एक्ट्स हों, वो भी जुर्म है। तो अब उनको और उनके कुछ दीगर साथी हैं जो शायद उस वक्त नहीं हिरासत में आए थे क्योंकि उन डायरेक्टली उन किलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया, फाइनेंसिंग के तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि आपने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें 2017 में जो टारगेट किलर पकड़े गए थे उनका तस्करा है, ये जो आवाज़ सुनाई है, ये बात की ये इतलात है, तो जिनको अब ये हिदायत देनी है उन टारगेट किलर या मुलजिमान है उन तक आप पहुँचे हैं या उनको गिरफ्तार किया है या नहीं? मैंने कहा ना कि ये एक काफ़ी तवील अरसे से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है, कुछ इसके पहलू अभी भी खुफिया हैं, कुछ चीज़ों पर अभी भी काम चल रहा है, तो इसलिए हम उस पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स इस वक्त शेयर नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सेंसिटिविटी है, लाइव ऑपरेशन है, लेकिन ये यकीनी बात है कि हो सकता है कि जल्द अज जल्द हम फ्यूचर में इसके बारे में मज़ीद आपके से शेयर करें। सर कोई ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है इनका? बिल्कुल ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अभी भी लाइव उसमें चल रही हैं, ग्रुप आइडेंटिफाई, हम कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, उनकी सेंसिटिविटीज़ हैं, तो लेकिन ग्रुप आइडेंटिफाइड है। ज़ाहिर बात है इतनी जो आपके सामने क्लिप चलाई है, आइडेंटिफाई हो गया है ग्रुप, इसीलिए तो हमने ये शेयर किया ना ये वाला। और इसमें मैं बताऊं कि ये जो ना सिर्फ एक क्लिप नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक जो ना आपको सिर्फ जो ना मीडिया के लिए हमने बताया है, इसमें जो ना और भी क्लिप्स हैं जिनके बाकायदा जो ना इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो ना जारी की गई हैं और कैसे टारगेट करना है, कौन कौन से पार्ट्स को टारगेट करना है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र की जा रही है, किन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है, कैसे ट्रांसफ़र हुई है, किन पे नाम पे गई है, वो सारी की सारी जो ना हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और इंशाल्लाह उन्हीं की बेस पे आगे जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रोग्रेस कर रही हैं, चल रही हैं। टारगेट्स की आप बता सकते हैं कितने नंबर हैं टारगेट के जो उनके हाइट टारगेट है? इसमें ये भी बताया गया कि एक इमाम मस्जिद को टारगेट करने का इन्होंने कहा है और मस्जिद कोई और है, उनका नाम भी नहीं देखिए बताया। वेरियस टारगेट्स हैं, कुछ उनकी पार्टी के हैं, कुछ अलग इस किस्म के टारगेट्स हैं कि जिनको हिट करने से फसाद फैलता शहर में, वो मतलब उसमें कोई फिक्स्ड नंबर यूँ नहीं है, लेकिन एक सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स बिल्कुल है। सेक्टेरियन पहलू भी है।
सेक्टेरियन पहलू इस हवाले से है कि कुछ टारगेट्स की सिलेक्शन इस बेसिस पर की गई कि अगरचे वो टारगेट्स अगर हिट हो जाते तो सेक्टेरियन फसाद जो है वो कराची शहर में फैल जाता, इस हवाले से। मौलाना आदिल के हवाले से भी हुआ है कि हो सकता है कि नहीं, मौलाना आदिल के हवाले केस के हवाले से इस ग्रुप से कोई डायरेक्ट बज़ाहिर अभी तक तो लिंक नहीं निकला। थैंक यू सर। यार मैं आपको